सब तो पहला साहिल फैशन बाजार दिल्ली दे MD सरदार अमरजीत सिंह जी वालों सरदार दर्दी जी नूं सिरों पाओ शाला अते फुल्लां दे गुलदस्ते पेश किए गए। इस तो बाद सरदार दर्दी जी दे खानदान वालों प्रोफेसर चरणजीत सिंह शाह अते बरादरी दे सारे अहुदेदारां वालों भी आप नूं सन्मानित किया गया। ऑल इंडिया सिख फोरम के प्रधान प्रोफेसर हरमीत सिंह सरदार कुलबीर सिंह ते सरदार जतेंद्र सिंह साहनी वालों एक बहुत बड़े सांझे हार नाल सरदारनी ते सरदार दर्दी नूं सजाया गया। INS के प्रधान मोहित जैन जी डायरैक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जिथे बधाई दी उथे ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी नाल पिछले 30 साल तो भी वध लंबे समय तो अखबारी सनयत दी भलाई लई जुड़े रहन दी प्रशंसा की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। It is my extreme pleasure and privilege to be a part of this felicitation program of Shri Sardar Dardi Sangh ji, who has been honored with a prestigious honor of Padam Shri. So many hearty congratulations to you, sir. I have known Dardi Saab for a very long time as a very dear colleague in our industry society, Indian Newspaper Society. He has been a veteran, not just a media player, but also a very leading light in the society. We have learned about his contributions in the field of education, culture, and the upliftment of the whole society in general. I have heard so many good words about you, Dardi Saab, today from the illustrious colleagues and speakers over here, that my words will fall short of whatever I say further. I have just written down a Punjabi couplet. If you allow me, I will share that for you, sir. It goes like this: एक सिंह तराश कुछ पत्थरां नूं तराश के रखदा है, पर खुदा कुछ इंसान खुद तराश के भेजता है। अपने लिए ही नहीं सारे समाज वास्ते एक विश्वास भेजदा है। इस तरह दे इंसान ते अल्फाज सदा निराले हुंदे हैं, इन्हां दे दिल ते जहन सदा उजाले हुंदे हैं। दर्दी साहब, आपके लिए दुआ सिर्फ इतनी है, हे वाहे गुरु, इहो जिहे इंसान ऊपर सदा अपना साया रखना, दुनिया दिया सारी खुशियां देना ते सदा चढ़दी कला च रखना। इस मौके सरदार तलोचन सिंह साबका मैंबर राज्य सभा ने दर्दी साहिब के पिताजी अते सरदार दर्दी दी जीवनी अते विस्तार पूर्वक जानकारी सुनाई। आपने कहा कि सन 1951 तो सरदार दर्दी दे पिता ज्ञानी हरनाम सिंह जी उन्हां नाल पंथ दी चढ़दी कला ते पंजाब राज लई लसानी कुर्बानियां करदे रहे। सरदार दर्दी जी वालों बचपन विच चले तसीहे कीतियां कुर्बानियां अते सेवावां दियां कई घटनावां सुना के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्रभावित किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस स्पैशल समागम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तो सारे शामिल हो रहे हो और बड़ी खुशी है कि अज हिंदुस्तान के सब तो इंपॉर्टेंट अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया जैन साहब, लालपुरा जी जिहड़े मिनारिटी कमीशन इंडिया के चेयरमैन, कालका जी प्रधान दिल्ली कमेटी, डॉक्टर जसपाल सिंह सिख कौम के चोटी के विद्वान तो फार्मर वाइस चांसलर, तो इन्हां दे नाल सारी दिल्ली कमेटी के भी और KP जी, पप्पा जी सारे बैठे हो। किड्डी खुशी है सानू सारियां नूं कि भारत सरकार ने और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने साढ़े उच्च कोटि के पत्रकार जगजीत सिंह दर्दी का सन्मान किया। ये सन्मान दर्दी जी ने अर्न किया। मैं क्योंकि पटियाले का ही रहने वाला, मैनू याद है, सुन के हैरान होंदे कई लोग कि 1951 पहला पंजाबी जबान लई पटियाले में करतार सिंह दीवाना प्रधान सी, उन्होंने एक एजीटेशन चलाई और उस एजीटेशन जेड़े 21 आदमी पकड़े गए
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ FA ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 1951 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 21 ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 60 ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਥਾਣੇ ਬੜੀ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਕਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਐਸ਼ਿਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ਿਸ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਟਰਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ TV ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਵਨ ਮੈਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸ ਲੱਭੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਲਮੋਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਕਸੈਸ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਜੀਤ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੱਸ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਦਰਦੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਫਾਰਨ ਟੂਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦਰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ
ਕਿ 3 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਂ 2 ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि तूफ़ान पे हंसता है सफ़ीना मेरा, पत्थर को कुचलता है नगीना मेरा। तूफ़ान पे हंसता है सफ़ीना मेरा, पत्थर को कुचलता है नगीना मेरा। तू तो धूप से भागे है साए की तरह, सूरज को बुझाता है पसीना मेरा। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ देख 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 पंथ की राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। बोले ईश्वरिया। गुरु साहिब दी किरपा नाल, आशीर्वाद नाल ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਉੱਠਤੇ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰਤੀ रही। ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ उठते रहे, बिजलियाँ गिरती रही, आंधियाँ चलती रही, चिराग भी जलते रहे। तो बड़े भयानक ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਵਰ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣ। ਆਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਨਿਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਉਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਨ 1967 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਕੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। आपने सन 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1975 ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। 1975 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 1982 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਤੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ 1996 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1987 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ INS ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੂੰ 1981 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, 1998 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਵਾਰਡ, 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਜੂਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਨ 2006 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਦਲੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਦੁਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरा ख्याल है कि सारे तुसी मेरे नाल मुतफक हो गए कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी ते ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 1960 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਲਈ। 62 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਤਜਰਬਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਉਫਾ UFA, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ, ਮੈਂ
ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੋਂ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 1969 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, 1469 ਤੋਂ 1969। ਹੁਣ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਏਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਬਟ ਐਵਰੀ ਸਟੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਜੈਮ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਬਟ ਲਾਈਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਿਆ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ 5 ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸੋਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ, ਹੁਣੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੋਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਗੌਰਵਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ 2007 ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 2017 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਾਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਤ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਦਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, CEO ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵਾਧਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੱਦਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 60-62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰਸਤਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ, ਨਾਲੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਲੇਕਿਨ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਹੂਟਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ, ਹਮਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲੀਜੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਗੋਇਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਈਐਸ ਰੇਖਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਈਐਨਐਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੜਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਕੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।